Hello friends, this is Mallari Shinde and you are watching Shinde Sir's Class YouTube channel. This channel is specially for English and English content. Friends, I use English as well as Marathi during the lesson. Friends, you know, English is very simple and easy language. But you think it is difficult, then you will be fine, it is difficult. But if you think it is very easy and simple, then you will definitely and sure find it is very easy and simple. So that's why think easy, think positive. You know, there are many lessons in English language of grammar. One of the lesson today I bring out for you, and that is adjective. Adjective is one of the parts of speech. You know, there are 8 parts of speech, and one of the third part is adjective. Adjective means in Marathi Visheshan. Now I wrote here some sentences. Look these. First is Sita is a clever girl. Now here I use clever word for Sita. What kind of girl? Sita is clever girl. Another sentence, he gave me 5 mangoes. त्याने मला दिले किती mangoes? 5 mangoes. Now third one is there is little time for preparation. How much time? किती वेळ? Little time. थोडा वेळ. Then I don't like that boy. कोणता मुलगा मला आवडत नाही? That boy. Particular आहे. Now these words clever, 5, little, that. These word shows something, some more information, some special information about noun. Here use some pronoun also, but these words presented noun. So Sita is clever. Clever word shows some kind of qualities about Sita. So clever, 5, little, and that. These are some kind of words. What kind of words? Yes, because of them or after the looking for them, we find a nice definition of adjectives. And what is the definition of adjectives? A word which tells special information or something about noun. A word असा शब्द जो की नामाबद्दल स्पेशल इन्फॉर्मेशन और समथिंग काहीतरी विशेष माहिती किंवा काहीतरी त्याविषयी सांगतो, विशेष गोष्ट सांगतो, काहीतरी माहिती सांगतो, असा शब्द इज कॉल्ड एन ॲडजेक्टिव्ह. अशा शब्दाला आपण ॲडजेक्टिव्ह असं म्हणतो, विशेषण असं म्हणतो. So definition is a word which tells special information or something about noun is called an adjective. आता adjective म्हणजे काय? तर adjectiveच्या बाबतीत आपल्याला असं म्हणता येईल जो शब्द विशेष माहिती देतो, काहीतरी माहिती देतो. पण या विशेष माहिती किंवा काहीतरी माहिती म्हणजे नेमकं काय? तर it shows some quality, गुणवैशिष्ट्ये सांगतो, दोष सांगतो, अवस्था सांगतो, त्यानंतर आपल्याला संबोध स्पष्ट करतो, निर्देश देतो किंवा आपल्याला परिमाण सांगतो, फिगर्स सांगतो. त्यानंतर आपल्याला काही डेफिनेट इनडेफिनेट फिगर्स सुद्धा सांगतो, क्वालिटीज सांगतो. या सर्व गोष्टी इन्क्लुडेड विशेष माहिती किंवा विशेष किंवा वेगळी माहिती किंवा समथिंग नामाबद्दल तो सांगतो, अशा शब्दाला आपण ॲडजेक्टिव्ह म्हणतो. मग some examples are here. So some examples are here. I wrote here tall, short, pink, red, 10, some, each, few, this, that, what, which, etc. These are some examples of adjectives has some kinds. There are 6 kind of adjective in English because of their usage and their work in the sentence. त्यांच्या वैशिष्ट्यानुसार
आपण ऍडजेक्टिव्हचे काही प्रकार केलेले आहेत. सो लेट्स लर्न काइंड्स ऑफ ऍडजेक्टिव्ह्ज. काइंड्स ऑफ ऍडजेक्टिव्ह्ज, विशेषणाचे प्रकार. सो फर्स्ट काइंड इज ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी, means गुणवाचक विशेषण. Adjective of quality, some examples are here: brave, kind, cruel, green, honest, etc. These are some examples of adjective of quality because these example shows the quality of noun, special information about noun. For example, he is an honest man. कसा माणूस आहे? What kind of man? Honest man. So honest word shows some quality of man to us. That's why we say honest is one of the adjective. But what type of adjective? Quality adjective. That's why honest is adjective of quality. In the adjective of quality, so many colors may be included there. Then man's quality, human's quality also there. Then another kind of adjective is adjective of quantity. Now adjective of quantity means परिमाणवाचक विशेषण. आता काय परिमाण आहे? तर याच्यामध्ये माप आहे, परंतु हे डेफिनेट माप नाहीये. That's why some, any, much, enough, this type of words shows adjective of quantity but not definite. For example, she ate some rice. तिने काही थोडा भात खाल्लेला आहे. Some rice, some shows quantity of rice. That's why we say these are adjective of quantity, परिमाणवाचक विशेषण. Then next kind of adjective is adjective of number. Adjective of number is one of the kind of adjective. And what is mean by adjective of number? Adjective of number means संख्यावाचक विशेषण. Here are some words. Let's learn. 1, 2, first, second, some, any, each, every, either, neither, etc. These type of figures are included in adjective of numbers. But here are also three kinds of numbers. या ठिकाणी सुद्धा तीन प्रकारच्या संख्या आहेत. कशा? 1, 2, first, second यासारख्या ज्या संख्या आहेत, कार्डिनल अँड ऑर्डिनल, मीन्स 1, 2 ह्या ज्या आहेत त्या कार्डिनल नंबर्स आहेत अँड फर्स्ट, सेकंड जे आहेत ते ऑर्डिनल नंबर्स आहेत. या संख्यांना आपण डेफिनेट फिगर्स असं म्हणतो, डेफिनेट नंबर्स म्हणतो. सम, एनी ज्या आहेत त्या इनडेफिनेट नंबर आहेत. हा दुसरा प्रकार इनडेफिनेट नंबर्स. डेफिनेट मध्ये पुन्हा दोन प्रकार, कार्डिनल अँड ऑर्डिनल. अँड देन थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्युटिव्ह वर्ड्स आहेत. डिस्ट्रीब्युटिव्ह, इच, एव्हरी, इदर, निदर यासारखे शब्द आहेत. These all words are included in adjective of numbers. So here is an example. A hand has 5 fingers. हाताला 5 बोटे आहेत. A hand has 5 fingers. So 5 shows one of the number and that's why adjective of number, संख्यावाचक विशेषण आहे 5. यामध्ये सर्व संख्या येतील, ज्या की संख्या डेफिनेट आहेत, इनडेफिनेट आहेत आणि डिस्ट्रीब्युटिव्ह आहेत. डिस्ट्रीब्युटिव्ह वर्ड्स आहेत. डेफिनेट मध्ये आपण पाहिलेलं आहे दोन प्रकारचे आहेत, कार्डिनल आणि ऑर्डिनल. देन फोर्थ वन इज डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह मीन्स दर्शक विशेषणे. दर्शक विशेषणे कशा आहेत? दिस, दॅट, these, those, etc. These are some examples of demonstrative adjectives. दर्शक विशेषणाचे काही उदाहरणे आहेत. फॉर एक्झाम्पल, here is a sentence. This boy is stronger than Hari. Here, this is the word who shows some demonstrate with the noun. That's why हा जो आहे this तो आहे डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. तो एक दर्शक विशेषण आहे.
या ठिकाणी स्ट्रॉंगर हे सुद्धा विशेषण आलेलं आहे. स्ट्रॉंगर कंपॅरेटिव्ह डिग्री मध्ये वापरतो आपण. विशेषणांचंच रूप पुढे डिग्री मध्ये घ्यायचं असतं आपल्याला. विशेषणांचीच गोष्ट आपल्याला डिग्री मध्ये पाहायची असते. डिग्री महत्वाचा इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे आणि त्याच्यामध्ये विशेषणे असतात. सो बट या ठिकाणी दिस बॉय, हा जो बॉय आहे हा स्पेसिफिक आहे आणि हा शो केलेला आहे दिसने. दॅट्स वाय दिस इज वन ऑफ द डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. फ्रेंड्स, आय वॉन्ट टू ऍड अ पॉइंट हियर. या ठिकाणी एक पॉइंट मी ऍड करू इच्छितो. सम, एनी हे जे शब्द आहेत ते तुम्हाला ऍडजेक्टिव्ह ऑफ नंबर्स मध्ये पण दिसतात आणि ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी मध्ये पण दिसलेले आहेत. मग फरक काय? या ठिकाणी पण सम, एनी सारखे शब्द आलेले आहेत आणि क्वांटिटी मध्ये पण आलेले आहेत. तर फरक काय आहे की सम, एनी हे ऍडजेक्टिव्ह ऑफ नंबर मध्ये काउंटेबल म्हणून येत आहेत. काही मर्यादित संख्या म्हणून येत आहेत, काउंटेबल म्हणून येत आहेत. अँड ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी मध्ये सम, एनी सारखे शब्द हे अनकाउंटेबल फिगर म्हणून येत आहेत. हा फरक त्याच्यामध्ये आहे, तो लक्षात घेणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला दिस, दॅट यासारखे शब्द दिसतील. आता या बाबतीत मी पुन्हा एकदा सांगतो की हे डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह आहेत, परंतु हे शब्द तुम्हाला डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स मध्ये पण दिसतील. पण पुन्हा एकदा सांगतो की प्रोनाउन जे असतात ते इन्स्टेड ऑफ नाउन असतात, म्हणजे नामाच्या ऐवजी आलेले शब्द असतात. आणि ऍडजेक्टिव्ह जे असतात ते नामाच्या सोबत आलेले असतात, परंतु अधिकची माहिती देतात. सो दिस, दॅटचा रोल या ठिकाणी ऍज अ ऍडजेक्टिव्ह म्हणून आहे, सर्वनाम म्हणून नाही. सर्वनामामध्ये त्यांचा रोल इन्स्टेड ऑफ. सो फिफ्थ नंबर ऍडजेक्टिव्ह इज इंटरोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह्ज. नाउ इंटरोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह्ज मीन्स प्रश्नार्थक विशेषणे. प्रश्नार्थक विशेषणे कसे असतात? फॉर एक्झाम्पल व्हॉट, which, whose, etc. These are some examples. Here also I wrote a sentence. Whose book is this? पुस्तक कोणाचे आहे? आता हा जो whose आहे ना, हा आहे इंटरोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. आता तुम्ही असं विचाराल की इंटरोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह आणि इंटरोगेटिव्ह प्रोनाउन. तर पुन्हा एकदा सांगतो की जे प्रोनाउन आहेत ते इन्स्टेड ऑफ नाउन असतात, म्हणजे नाउनच्या ऐवजी आलेले असतात. आणि जे ऍडजेक्टिव्ह असतात ते नाउनच्या सोबत नाउनची माहिती देण्यासाठी आलेले असतात. हा फरक आहे. म्हणजे हे प्रोनाउन मध्ये पण असू शकतात, हे ऍडजेक्टिव्ह मध्ये पण आलेले आहेत. WH वर्ड सांगितलेलं आहे मी की WH वर्ड 9 टाईपचे आहेत आणि ते विविध पार्ट्स ऑफ स्पीच मध्ये येतात. व्हॉट, विच, हुज यासारखे. हुज बुक इज धिस. आता या ठिकाणी या प्रश्न विचारलेला आहे, हुज बुक इज धिस. बट हा जो हुज आहे ना, तो काय काम करतो? विशेषणाचं काम करतो. विशेषण म्हणून तो काम करतो. आणि कोणतं विशेषण आहे ते? इंटरोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह आहे. इंटरोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह, कारण तो प्रश्न विचारतो, पण प्रश्नामध्ये तो विशेषता आहे. देन सिक्स्थ काइंड ऑफ ऍडजेक्टिव्ह इज पजेसिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. पजेसिव्ह ऍडजेक्टिव्ह इज स्वामित्व दर्शक विशेषण, म्हणजे मालकी हक्क दाखवतो. आपण वाक्यामध्ये जो कर्ता आहे तो मालकी हक्क दाखवतो. माय, माइन, अवर, अवर्स स्वामित्व दाखवतो. त्याला आपण पजेसिव्ह ऍडजेक्टिव्ह असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल दिस इज माय बुक. माय जे आहे या ठिकाणी स्ट्रेस दिलेला आहे, स्ट्रेस आहे. दॅट्स वाय माय शोज possession, possession of subject. That's why we say possessive adjectives. Examples are my, mine, our, ours, etc. So these are some examples of possessive adjectives. Friends, today we learn about adjectives, its definition, its example and kinds of adjectives with examples and with sentences. So keep watching. If you like this video, then subscribe and like, share to my channel. Thank you.